Dear friends, we are coming to email etiquettes 19th part. There are thousands of varieties of letters. We are not bothered about varieties of letters. We are just selecting only 10 types of letters. What are the 10 types of letters? Number 1 letter is layoff letter. What do you mean by layoff letter? OFF. Layoff letter. Removing a worker or a group of workers from the company of no fault of theirs. So, layoff letter means removing the employees because the company is facing losses. So, it wants to remove the employees, that is called layoff letters. First letter. Number 2, letter of invitation. What do you mean by letter of invitation, sir? Letter of invitation, you are a manager of a company, sales manager, marketing manager, proprietor, whatever it is. You are sending letters to your clients or customers, inviting them for a function or a party or an anniversary. That is called letter of invitation. Number 3rd type of letter, a covering letter for resume or curriculum vitae. What do you mean by that, sir? A covering letter for resume or curriculum vitae. You are writing your biodata, you are writing your profile, you are writing your curriculum vitae. It means what? Telling all about your academic qualification, about your experience, about your profile. After that, you are writing a letter in essay format. What? So and so I am from, I want a job, I am qualified. You are writing in a running English. That is called covering letter. So, number 1 is layoff, number 2 letter of invitation, number 3 covering letter. Then you are coming payment request letter. What do you mean by payment request letter, sir? You are asking your customers to pay back their due amount. You are asking your clients to pay back their amount. So, coming here, 5th one type of letter, company's internal memo. What do you mean by company's internal memo, sir? See, you may take a TCS or a Wipro or Infosys. There are thousands of companies. You can see 500 to 1000 employees are working in a separate branch. The company sends letters to their employees. That is called company's internal memo. Number 6 type of letter, what is that? Welcome email letters to new staff members. Newly 100 staff are recruited, new staff are coming, you are sending them welcome letters. That is called the 6th type of letter, welcome email letters. Then coming here, what is this next type of letter? It is an email or letter to the customer or their clients about the price change of the company's products and services. Company provides software services. Company provides manufacturing goods to the customers. So, it is intimating to their wholesalers, retailers, customers about the price change. So, this is the 7th letter. What is the 8th type of letter? Sample resume. It is your biodata, your profile. Next, a letter of reference. What do you mean by letter of reference? It is the job recommendation. You want to apply for a company. So, you want to get a reference means what? A recommendation that somebody knows you. So, you get a letter of reference from your HOD, head of the department, principal. So, it is called letter of reference. 10th. Resignation letter. What do you mean by resignation letter, sir? You are coming out of the company. So, that is called resignation letter. So, my dear friends, we are going to see the 10 types of letters. So, coming here, what are the 10 types of letter? Can you say one by one, please? Can you say one by one? Layoff letter, letter of invitation, covering letter, payment request letter, company's internal memo, welcome emails or letter to new staff members, an email or letter to the customer or their clients about the price change, a sample resume, a letter of reference, resignation letter. Fine. So, now coming here,
My dear friends, see, layoff letter, removing a worker or a group of workers from the company of no fault of theirs. They are removed because of the financial problems the company faces or because the company wants to reduce their workforce. The company is unable to pay the salary, so it wants to reduce the workforce. So, they are giving what? They are removing the persons from the company. This is called layoff letter. What are the words used for that? Number 1, regret. Number 2, severance. What do you mean by regret, sir? Feeling sorry. What do you mean by severance? When you remove an employee from the company because the company is facing losses, you are giving certain amount of money, 1 lakh, 5 lakh, 10 lakh, that is called severance. Dropping means what? You are sending them, dropping, sending the employees. Dedication means what? 100% involvement, commitment. Profound means what? Very deep. Everything goes well means what? The company, everything goes well when you are there as a worker. Taken means what? Recruiting the people, employing the people, that is called taken. So, what are the words used, sir, my dear friends, for layoff? Number 1, regret. Number 2, severance. Number 3, number 4, number 5, profound. Number 6, everything goes well, and number 7, taken. 1 minute, sir. Dear friends, for letter of invitation, what are the words used? See, sending invitation to the clients and the customers to take part in the company's meetings, company's programs and parties, but the admission is allowed by invitation only. What do you mean by the word? Admission is allowed by invitation only. Only if you have the invitations, they will allow you inside. So, what are the words used? Complimentary. What do you mean by complimentary? Anybody? It's a free gift. Commence means what? Anybody? Starts. Look forward to means what? I am expecting. Special customer means what? There are customers who purchased lakh and above. There are customers who purchased for 10,000, 20,000. There are customers who purchase for crores also. Customer, special customer. What do you mean by extravaganza? Lavishly spending too much of money for certain things. What do you mean by records? The company will maintain certain records stating that how much sales you have done. Western and European. What do you mean by Western and European? It is the Western and European food. Okay, able to understand, sir? Letter of invitation. What is the first word? Complimentary. What do you mean by complimentary? Free. What do you mean by commence? What do you mean by look forward to? Expect. What do you mean by special customer? Privileged customer. What do you mean by extravaganza? Lavishness. What do you mean by records? The maintained. What do you mean by Western and European? So, coming here, third, covering letter for resume. Resume is your biodata, curriculum vitae. A job application use the words. What are the words used? Number 1, I appreciate, appreciate. B, consideration. 3, confidential. What do you mean by confidential? It is secret. D, quality. Number E, experience. Number F, relocate. What do you mean by relocate? Changing from one place to other place. It is called relocate. Stipulated time means what? Doing certain things within a particular time is called stipulated time. Next, payment request letter. Writing letters or emails to collect the outstanding amount. What are the words used, sir? What are the words used for that? Invoice. What do you mean by invoice, sir? The bill amount. What do you mean by outstanding balance? The amount the customer should give back to the company. What do you mean by interest? For the capital you purchase loan, so that you have to pay an amount equal monthly installment. Every month you have to pay installments. Records of cooperation. What do you mean by records of cooperation? Understanding. Money collectors means the persons who come and collect the money. What do you mean by check bounced? No money in the account, so the check has come back. That is called check bounce. So, regarding payment request letter, what is the first word? Number 1, invoice. Number 2, 3,
4, number 5, number 6, number 7. Next, coming here, 5th. Company's internal memo. What do you mean by that? The company sends the emails or letters for all the employees who work in the particular area of office. Words are used what? Number 1, apologize. Number 2, number 3, number 4, number 5, regarding. Number 6, welcome emails or letters to new staff members. New staff members are recruited. So, what do? You are sending letters to them to welcome them. What is the first word? A letter wishing and welcoming new staff in his first day of work. Words we use are number 1, welcome, number 2, number 3, number 4, number 5, 7th, email or letter to the customers or their clients about the price change of the company's products and services. The price has changed, so you are sending a letter informing them the price has changed. So, words used: number 1, price has gone up means price has increased. Number 2, prices has increased. Number 3, inflation means price has increased. Number 4, number 5, number 6, number 7, no other go, we have to increase the price. Okay, coming here. 8, sample resume. What do you mean by sample resume? A profile, a biodata. Number 9, letter of reference means job recommendation or writing the good qualities of the job applicant. Words used: number 1, number 2, contribute, number 3, number 4, hardworking, number 5, versatile means what? Very talented, very talented. F, supportive. So, letter of reference, this man is very supportive man, this candidate is very supportive. G, reliable means what? The reference letter says this person is a reliable person. Number H, he also says this person is a professional person. Number 7, punctual, he comes in right time. Next, highly skilled, this person is a highly skilled person. Next, this person is a dependable person. So, next, resignation letter, you are resigning from the company, you do not want to work in the company, either you want to join in another company. So, the words used are: number 1, replacement. Replacement means please find a replacement for me. You are writing a letter to the company. Number 2, notice means you are sending the resignation letter in before. Formal means in a proper way you are asking them. Next, regret. I feel sorry that I want to resign. Next, efficient, talented, then opportunity, right? Okay. Sufficient, okay, sufficient, I got sufficient experience. Sufficient. Hope you are able to understand. So, நண்பர்களே இப்பொழுது 10 வகையான கடிதங்களை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் இமெயிலே. முதலாவதாக லே ஆஃப் லெட்டர் என்று சொன்னால் ராஜினாமா கடிதம். ராஜினாமா கடிதம் இல்லை, சாரி, லே ஆஃப் லெட்டர் என்றால் கம்பெனி தங்களுடைய வேலையாட்களை வேலையிலிருந்து நீக்குவது. இங்கே வேலையாட்கள் எந்த தவறும் செய்யவில்லை, ஆனால் கம்பெனிக்கு சம்பளம் கொடுக்க முடியாத நிலைப்பாட்டு வரும் பொழுது இந்த லே ஆஃப் லெட்டர் பயன்படுத்துகிறோம். இதற்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா ரிக்ரெட் என்றால் மனம் வருந்துகிறோம். சிவரன்ஸ் என்றால் வேலையிலிருந்து ஆட்களை தூக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு குறிப்பிட்ட தொகையை கொடுப்பார்கள், அதன் பேர் சிவரன்ஸ். டிராப்பிங் என்றால் என்ன? வேலையை விட்டு நீக்குகிறோம். டெடிகேஷன் என்ற வார்த்தை, எங்கள் கம்பெனிக்கு நீங்கள் உண்மையாக விசுவாசமாக உழைத்தீர்கள், டெடிகேஷன். ப்ரொஃபவுண்ட் என்றால் என்ன? ஆழ்ந்த வருத்தத்துடன் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நீங்கள் வேலையிலிருந்து நீக்கப்படுகிறீர்கள் என்று. ப்ரொஃபவுண்ட் என்றால் ஆழ்ந்த. எவ்ரிதிங் கோஸ் வெல் என்றால் என்ன? இனி எதிர்காலத்தில் அனைத்தும் நன்றாக சென்றால். டேக்கின் என்றால் என்ன? மறுபடியும் வேலைக்கு எடுத்துக்கொள்கிறோம். ஸோ இந்த வகையான வார்த்தைகளை நீங்கள் அந்த லே ஆஃப் லெட்டரில் பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லெட்டர் ஆஃப் இன்விடேஷன் என்றால் உங்களுடைய வாடிக்கையாளர்கள், நீங்கள் பொருட்களை விநியோகிக்கக்கூடியவர்கள், உங்களுக்கு பொருட்களை அனுப்பக்கூடியவர்கள், அவர்களுக்கு நீங்கள் கடிதம் எழுதுகிறீர்கள். ஒரு விழாவுக்கு, விசேஷத்திற்கு, கம்பெனியினுடைய ஒரு அனிவர்சரி என்று சொல்லக்கூடிய ஆண்டு விழாவுக்கு வரும் பொழுது, வர சொல்லும் பொழுது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் அவைகள் என்ன என்று பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒன்று என்ன பாருங்க, காம்ப்ளிமெண்டரி என்றால் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இலவசமாக கொடுக்கக்கூடிய இலவச பரிசுகள்.
கமெண்ட்ஸ் என்றால் என்ன? விழா ஆரம்பிக்கிறது, கமெண்ட்ஸ் என்று ஆரம்பிக்கிறது. லுக் ஃபார்வர்ட் டு என்றால் என்ன? எதிர்பார்க்கிறோம். ஸ்பெஷல் கஸ்டமர் என்றால் என்ன? நீங்கள் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த வாடிக்கையாளர். எக்ஸ்ட்ரா வேகன்ஸா என்றால் என்ன? மிக ஆடம்பரமாக செலவு செய்கிறோம், ஒரு விழாவை நடத்துகிறோம், எக்ஸ்ட்ரா வேகன்ஸா. ரெக்கார்ட்ஸ் என்றால் என்ன? பதிவுகள், கம்பெனியினுடைய பதிவேட்டுகளிலே பதிவுகள். வெஸ்டர்ன் அண்ட் யூரோப்பியன் என்று சொல்லும் பொழுது மேற்கத்திய ஐரோப்பிய வகை உணவுகள் பரிமாறப்படுகிறது இந்த விழாவிலே என்று சொல்லும் பொழுது இந்த லெட்டர் ஆஃப் இன்விடேஷனுக்கு இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது கவரிங் லெட்டர் ஃபார் ஏ ரெஸ்யூமே ஆர் ஏ குறிக்குலம் விட்டே. நன்றாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ரெஸ்யூமே என்றால் என்ன? குறிக்குலம் விட்டே என்றால் என்ன? குறிக்குலம் என்று அல்லது கரிக்குலம் என்றும் சொல்வார்கள், குறிக்குலம் என்றும் சொல்வார்கள். அப்படி என்றால் என்ன என்று பார்த்தீங்கன்னா வருடாந்தர படிப்பு, அதான் கரிக்குலம் என்று சொல்வோம். ரெஸ்யூமே என்றால் தான் படித்த பள்ளி, கல்லூரி, தன்னுடைய பெயர், முகவரி, வயது, என்ன மதம், ஜாதி அனைத்தும் உன்னை பற்றி எழுதக்கூடிய தகவலை இந்த ரெஸ்யூமே அல்லது கரிக்குலம் விட்டே என்று சொல்வீர்கள். கவரிங் லெட்டர் என்றால் என்ன? ஒரு கம்பெனிக்கு வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கிறீர்கள், நீங்கள் பயோடேட்டா மட்டும் அனுப்புவதில்லை, கூட ஒரு கடிதத்தையும் இணைத்து அனுப்புகிறீர்கள். அந்த கடிதத்தில் என்ன சொல்வீர்கள்? ஒரு ரன்னிங் இங்கிலீஷ் என்று சொல்லக்கூடிய வேகமாக எழுதக்கூடிய ஆங்கிலத்திலே ஒரு கட்டுரை வடிவிலே, ரெஸ்யூமே கட்டுரை வடிவிலே வராது, அது ஒவ்வொன்றா லைன் பை லைனாக எழுதுவீங்க. ஆனால் கட்டுரை வடிவத்திலே வருவது தான் இந்த கவரிங் லெட்டர். எனக்கு வேலை வேண்டும், எனக்கு இத்தனை ஆண்டு காலம் அனுபவம் இருக்கிறது, உங்கள் கம்பெனிக்கு விசுவாசமாக உழைப்பேன் என்று ஓடிக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தில் எஸ்ஏ வடிவத்திலே கட்டுரை வடிவத்தில் எழுதுவது தான் இந்த கவரிங் லெட்டர். அதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ரிஷியேட். அப்ரிஷியேட் என்றால் என்ன? பாராட்டு. நான் பாராட்டுவேன் நீங்கள் எனக்கு ஒரு வேலை கொடுத்தால். கன்சிடரேஷன், நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும், அதுதான் கன்சிடரேஷன் என்ற வார்த்தை. கான்ஃபிடென்ஷியல், நான் எழுதக்கூடிய இந்த கடிதம் ரகசியமாக இருக்கட்டும், எங்கள் பழைய கம்பெனிக்கு தெரியக்கூடாது. குவாலிட்டி என்றால் என்ன? தரம், என்னுடைய வேலையிலே தரம் இருக்கும். எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எனக்கு இத்தனை ஆண்டு காலம் அனுபவம் இருக்கிறது என்று சொல்லும்போது இந்த வார்த்தை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிறீங்க. ரீலொகேட் என்றால் என்ன? ஒரு நிறுவனத்திலே உலகம் முழுக்க பரவி கிடக்கும் கிளைகள், எந்த கிளைக்கு வேண்டுமானாலும் நான் சென்று வேலை செய்ய தயார் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த வார்த்தையான ரீலொகேட் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸ்டிப்புலேட்டட் டைம் என்று சொல்லும் பொழுது குறிப்பிட்ட நேர காலத்திற்குள் ஒரு வேலையை முடித்து விடுவேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஸ்டிப்புலேட்டட் டைமை பயன்படுத்துகிறீர்கள். நான்காவது வகை கடிதம் பேமெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் லெட்டர். பேமெண்ட் என்றால் என்ன? வாடிக்கையாளர்கள், அதாவது உங்களுடைய வாடிக்கையாளர் அல்லது கம்பெனிக்கு நீங்கள் பணத்தை கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை திருப்பி கொடுத்து விடுங்கள் என்று கேட்கும் பொழுது இந்த கடிதத்தை உபயோகப்படுத்துகிறீர்கள். அதற்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் இன்வாய்ஸ். இன்வாய்ஸ் என்றால் என்ன? அந்த பில் என்று சொல்வோம், என்ன பொருள் வாங்கினாய் அதற்கு என்ன விலை, அதுதான் இன்வாய்ஸ். அதை நீ கொடுக்க வேண்டும், அதுதான் இன்வாய்ஸ். அவுட்ஸ்டாண்டிங் பேலன்ஸ் என்றால் என்ன? கம்பெனிக்கு நீ திருப்பி செலுத்த வேண்டிய தொகை. இன்ட்ரெஸ்ட் என்றால் என்ன? வாங்கிய தொகைக்கான வட்டி. ஈக்குவல் மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் என்றால் என்ன? மாதாந்திரமாக ஒவ்வொரு மாதமாக நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய தொகையை சரிசமமாக பங்கிட்டு மாதம் மாதம் நிறுவனத்துக்கு கட்டக்கூடிய தொகையை ஈக்குவல் மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் என்று சொல்வோம். ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் கோஆப்ரேஷன் என்றால் என்ன? நீங்கள் பணத்தை செலுத்தி நமக்குள்ள ஒரு ஒற்றுமையை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லும்போது இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறீங்க. மணி கலெக்டர்ஸ் என்றால் என்ன? பணத்தை வசூலிக்கக்கூடியவர்கள். நீங்கள் கம்பெனிக்கு பணத்தை செலுத்த வேண்டிய தொகையை வசூலிக்கக்கூடியவர்களை மணி கலெக்டர்ஸ் என்று சொல்வோம். செக் பவுன்ஸ் என்றால் என்ன? நீங்கள் கொடுத்த செக்கு அதை நாங்கள் வங்கியிலே காசாக்க முயற்சி செய்தோம், ஆனால் வங்கியிலே உங்கள் பேரிலே பணம் இல்லை, திரும்பி வந்து விட்டது, ஆகையால் அது செக் பவுன்ஸ். இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்தது கம்பெனிஸ் இன்டர்னல் மெமோ. மிக மிக முக்கியம். இன்டர்னா உள்ளுக்குள்ள, கம்பெனினா நிறுவனம். மெமோ என்றால் என்ன? செய்திகளை அனுப்புவது. அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னு சொல்லுவாங்க மெமோ. அப்போ ஒரு நிறுவனத்திலே 400-500 பேர் வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். சென்னை கிளை எடுத்துக்கொண்டுக்கிட்டிங்கன்னா டிசிஎஸோ விப்ரோவோ எடுத்துக்கொண்டிங்கன்னா ஒரு 500 பேர் வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்குள்ள அந்த 500 பேர்களுக்கும் அனுப்பக்கூடிய அந்த செய்தியை கம்பெனிஸ் இன்டர்னல் மெமோ என்று சொல்வீர்கள். அதற்கு நீங்கள் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் அப்பாலஜைஸ். கம்பெனி புத்தாண்டு ஜனவரி 1 ஒரு பார்ட்டி நடத்தலாம் என்று முடிவு செய்திருக்கிறது. திடீரென்று புயல், மழை, சுனாமி வந்து விடுகிறது. ஆகையால் அந்த விழாவை நாங்கள் 10 நாள் தள்ளி வைத்துக் கொள்கிறோம் அப்படி என்று கம்பெனி எல்லாத்துக்கும் அனுப்புகிறது ஒரு கடிதத்திலே. அதிலே உபயோகப்படுத்தக்கூடிய முதல் வார்த்தை என்ன? ஐ அப்பாலஜைஸ், வி அப்பாலஜைஸ், மன்னிப்பு கோருகிறோம்.
போஸ்ட்போன் என்றால் என்ன? தள்ளி வைக்கிறோம். அர்ஜென்ட் என்றால் என்ன? உடனடியாக தள்ளி வைக்க வேண்டிய நிலை. அசம்பிள் என்றால் என்ன? எல்லோரும் கூடுங்கள் ஒரு இடத்திலே. ரிகார்டிங் என்றால் என்ன? இது சம்பந்தப்பட்டது என்று நீங்கள் வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்த வேண்டும். ஆறாவதாக வெல்கம் இமெயில்ஸ் ஆர் லெட்டர்ஸ் டு நியூ ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ். நல்லா நாம வச்சுக்கோங்க, புதிதாக நிறுவனத்திலே வேலை செய்யக்கூடியவர்களை என்னவென்று சொல்வீர்கள்? ஸ்டாஃப் என்று சொல்வீர்கள். ஸ்டாஃப்ஸ் என்று சொல்லக்கூடாது. ஸ்டாஃப் என்று சொன்னாலே அது பன்மையிலே வந்து விடுகிறது. அவர்களுக்கு வரவேற்கக்கூடிய அந்த கடிதத்தை எப்படி இமெயிலில் அனுப்புவீங்க? எ லெட்டர் விஷிங் அண்ட் வெல்கமிங் த நியூ ஸ்டாஃப் இன் த ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் ஒர்க். அதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் நம்பர் 1 வெல்கம், வரவேற்கிறோம். நம்பர் பி ப்ளஷர், மனது சந்தோஷம் அடைகிறது. பி அட் ஹோம், மிக முக்கியமான வார்த்தை. பி அட் ஹோம் என்றால் என்ன? உங்கள் வீட்டில் இருப்பது போல் இங்கே கம்பெனியிலே நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள். டோன்ட் ஹெசிடேட் என்றால் என்ன? தயங்காதீர்கள் பேசுவதற்கு எங்களுடன், நாங்கள் சீனியர்ஸு. ரீச் மீ என்றால் என்ன? அருமையான வார்த்தை. இந்த ரீச் மீ என்றால் எந்த நேரத்திலும் என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம், அணுகலாம், ஃபோன் மூலமாக அல்லது டைரெக்டாக என் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து போகலாம். ஸோ இந்த நீங்கள் ஒக்காபுலரி யூஸ் பண்ணணும். ஏழாவதாக பார்த்தீங்கன்னா, என் இமெயில் ஆர் லெட்டர் டு த கஸ்டமர்ஸ் ஆர் த கிளைண்ட்ஸ் அபவுட் த ப்ரைஸ் சேஞ்ச் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ். கம்பெனி மாதத்திற்கு வருடத்து முழுக்க ஒரு விலையிலே வாடிக்கையாளருக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது. திடீரென்று விலைகள் ஏறிவிட்டது. அதை முன்கூட்டியே வாடிக்கையாளர்களுக்கு தகவலை சொல்லும் பொழுது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் prices has gone up. அப்படி என்றால் என்ன? விலைகள் ஏறிவிட்டது. prices skyrocketed, விலைவாசிகள் வானத்தை தொட்டுவிட்டது. ராக்கெட் வேகத்திலே சென்று வானத்தை தொட்டுவிட்டது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த வார்த்தை உபயோகப்படுத்துகிறீர்கள். இன்ஃப்ளேஷன் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. விலைவாசி உயர்ந்து விட்டது அனைத்து பொருட்களும். சப்போர்ட், நீங்கள் ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் இந்த விலை ஏற்றத்திற்கு. அப்ரிஷியேஷன், நாங்கள் பாராட்டுவோம் நீங்கள் இந்த புதிய விலையை ஏற்றுக்கொண்டால். கம்ஃபர்டபுள், இது உங்களுக்கும் சௌகரியமாக இருக்க வேண்டும், எங்களுக்கும் சௌகரியமாக இருக்க வேண்டும், அதான் கம்ஃபர்டபுள். நோ அதர் கோ, வேற வழியே இல்லை விலையை ஏற்றுவது தவிர. நோ அதர் கோ என்ற வார்த்தையை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்ததாக சாம்பிள் ரெஸ்யூமே. ரெஸ்யூமே என்றால் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், உங்களுடைய அனுபவம், படிப்பு அனுபவம், வேலை அனுபவம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஒரு காகிதத்திலே எழுதி அனுப்புகிறீர்கள். அதுதான் சாம்பிள் ரெஸ்யூம். அதை ப்ரொஃபைலும் சொல்லலாம், பயோடேட்டாவும் என்று சொல்லலாம். அடுத்ததாக 9வது லெட்டர் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ். லெட்டர் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் என்றால் என்ன? ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர். எனக்கு இன்னாரை தெரியும் என்று சொல்லி அவருடைய கையெழுத்தும் சீலும் வேண்டும். அப்போ அந்த நிறுவனம் மேலாளர்கிட்ட போய் வேலைக்கு சேர்றீங்கன்னா, யார் உனக்கு யாரை தெரியும் என்று கேட்கும் பொழுது இந்த ரெஃபரன்ஸ் லெட்டர் கொடுக்கக்கூடியவர் நன்கு பரிச்சயமானவராக, ஒரு புகழ் வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். அதுதான் லெட்டர் ஆஃப் ரெக்கமெண்டேஷன், அதான் ரெஃபரன்ஸ் லெட்டர் என்று சொல்வோம். இதற்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் நம்பர் 1 ஆட்டிடியூட். ஆட்டிடியூட் என்றால் என்ன? எண்ணம். இந்த வேலைக்கு நான் அனுப்பக்கூடிய பையனுடைய ஆட்டிடியூட் நல்ல ஆட்டிடியூட், நல்ல மைண்டு, நல்லா செட்டாக இருக்குது. கான்ட்ரிபியூட், அவன் வழங்குவான் நிறுவனத்துக்கு, உங்கள் நிறுவனத்திற்கு நல்ல சேவைகளை வழங்குவான். எஃபிஷியன்ட், இவன் நல்ல திறமைசாலி. ஹார்ட் ஒர்க்கிங், கடுமையான உழைப்பாளி. வெர்சடைல், பல திறமைகள் கொண்டவன். வெர்சடைல் என்றால் என்ன? பல திறன்கள் கொண்டவன். சப்போர்ட்டிவ், நிறுவனத்துக்கு ரொம்ப ஆதரவு அளிக்கக்கூடியவனாக இருப்பான். ரிலையபிள், இப்பொழுது நான் அனுப்பக்கூடிய இந்த பையன் ரொம்ப நம்பிக்கையுடையவனாக, ரிலையபிளாக இருப்பான். ப்ரொஃபஷனல், நான் வேலைக்கு இப்பொழுது அனுப்பக்கூடியவன் தொழில்நுட்பம் வாய்ந்தவனாக இருக்கிறான். பங்க்சுவல், நான் வேலைக்கு அனுப்பக்கூடியவன் சரியான நேரத்திலே எல்லா காரியத்தையும் செய்து விடுவான். ஹைலி ஸ்கில்டு, மிக அதிக திறனுடையவனாக இருக்கிறான் நான் வேலைக்கு அனுப்பக்கூடியவன். டிபெண்டபிள், இவனை நீங்கள் நம்பலாம். ஸோ அடுத்தது ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் என்றால் ராஜினாமா கடிதம். இந்த வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணுறது என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்களே ராஜினாமா எழுதுறீங்க, திடீரென்று ராஜினாமா எழுதக்கூடாது. நீங்கள் என்ன சொல்லணும்? எனக்கு ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வர்ற வரைக்கும் நான் வேலை செய்ய தயார். ரீப்ளேஸ்மெண்ட் என்றால் என்ன? எனக்கு பதிலாக இன்னொருத்தர் வருவது, அதுதான் ரீப்ளேஸ்மெண்ட். நோட்டீஸ் என்றால் முன்கூட்டியே அனுப்பக்கூடிய செய்தி. ஃபார்மல் என்றால் என்ன? முறையான. ரெக்ரெட் என்றால் என்ன? மனம் வருந்துகிறேன் வேலையை விட்டு நீங்குவதற்கு. சஃபிஷியன்ட், போதுமான. ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ இப்படியான வார்த்தைகளை எல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டும். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ ஜஸ்ட் I just request, please stand up. So letter of invitation, what are the words generally we use? Words used for letter of invitation. Complimentary, commands, and look forward to,
special customers, extra wages, records, Western and Europe. Okay, can you form a letter, write a letter forming all these sentence, all these words? You please stand up, sir. For resignation letter, what are the letters you will be, what are the words you will be using? Number 1, replacement. What do you mean by replacement? Till you find some other person of my caliber. Next. Number 2, notice. Notice means what? You are sending an information before, okay. Number 3, format. Formal means what? Orderly, it is a formal, Number okay. 4, regret, வருந்துகிறேன். Regret, I am feeling bad that I want to go out of the company. Regret, okay, next. I have sufficient, what is the sentence you can use? I got sufficient experience from the company, okay. Opportunity. It is a great, you have given me an opportunity to work in the company. I had an opportunity to work in the company. Next, that's all. Okay, fine, please sit down. Thank you very much.